व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन में गलबात करन जा रहे हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल विच पिछले समय दौरान एक बम ब्लास्ट विच नुकसाने गए गुरुद्वारा साहिब करते परवान की मुड़ जी उसारी है वह मुकम्मल हो गई है। इस उसारी का सारा खर्चा तालिबान सरकार वालों किया गया है। सो असीं इसकी भरपूर शलाघा करते हैं। इस बारे गलबात होगी और नाल ही गुरबाणी विचारां की सांझ तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, भारतीय मीडिया ने भी और एक स्टेज पे इंटरनेशनल मीडिया ने भी तालिबान लफज नूं एक बहुत ही नफरत और दहशतगर्दी नाल जोड़न वाला बनाया। हालांकि ये भी एक हकीकत है कि तालिबान दे नाल ही अमरीका सरकार ने नैगोशिएशन की और अफगानिस्तान उन्होंने हवाले करके 20 साल बाद अपना लाम लश्कर लैके अमरीकन वापस मुड़े। ਇਹਦੇ 'ਚ भी कोई शक नहीं है कि तालिबान ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ और दूसरिया डिफिकल्टीज़ ने उत्थे ऑल ऑफ ए सडन इस्लामिक स्टेट ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ और इस्लामिक स्टेट खुरासानी ਦੇ ਥੱਲੇ दहशतगर्द जमात ने उत्थे दहशतगर्दी ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, रूसी एम्बैसी के नेड़े भी जोड़ा है वो हमला होया, वो 2 डिप्लोमैट समेत कुछ मारे गए, जख्मी हुए। लेकिन इस तो पहला असी देखा कि 18 जून वाले दिन उन्होंने जोड़ा एक काबुल दे विच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के मेन बाजार जिथे गुरुद्वारा करते परवान है उस दे उत्ते जोड़ा अटैक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, जिसकी जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट खुरासानी ने ली सी, जिस दे विच गुरुद्वारा साहब की इमारत का भी काफ़ी नुकसान होया और एक जिहड़ी है वो मौत भी हुई। और फौरन जिहड़ी तालिबान की सरकार है उन्होंने नुमाइंदे भी उत्थे पहुँचे, उन्होंने एश्योर भी किया है। एक फियर तो है ही है, ऑलरेडी डिविंडलिंग पॉपूलेशन है, उत्थों निकल रहे हैं सारे। लेकिन मैं समझदा भी जिहड़ी ठीक गल है उसकी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि हर बार जो इस किस्म की कोई घटना होंदी है, मनजिंदर सिरसा और इस किस्म के उन्होंने रेंटा सिख जोड़े ने उच्ची उच्ची रौला पाना शुरू कर देंगे ने। पर मैं समझदा भी जो कोई गल ठीक लाइन पर होंदी है उन्होंने भी एक्नॉलेज करना बनता है। और इस मौके पर तालिबान हालांकि जोड़े खुद फाइनैशियल क्राइसिस चो लंघ रहे हैं, उन्होंने नुमाइंदे हुकूमत के मौके पर आए, उन्होंने लगभग जोड़ा 1.5 लाख रुपया जोड़ा उस गुरुद्वारा साहब के रख रखा लई दिता और उन्होंने इकरार किया सी कि भाई इस समुचा जोड़ा नुकसान होया इस दी असी सिर्फ भरपाई नहीं करांगे, सगों सरकारी खर्च के उत्ते जोड़ा नुकसान होया इस इमारत नूं जोड़ा असी उसारांगे। और ये खबर जिहड़ी है कोई खालिस्तानी सोर्सिस की नहीं है, ये पंजाब के अखबार अजीत दे विच जिहड़ा लार्जस्ट सर्कुलेटिंग है जलंधर च सुरेंद्र कोछड़ जिहड़ा पत्रकार दोनों पासे घूम जाता है उसकी है। तालिबान ने मुकम्मल करवाई गुरुद्वारा करताए परवान की उसारी। दर्शक गुरुद्वारे की उस मुकम्मल हुई इमारत को भी देख सकते हैं और इस दे मुताबिक इस दी जिहड़ी है सारी कंस्ट्रक्शन के उत्ते 40 लाख रुपए अफगानिस्तान की करंसी खर्च आए ने, जिहड़े कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने किए। और नाल दी नाल उन्हां दी हालां ये सारे चंदर डिज़ाइन की हुए जबकि उहदे च उन्होंने जिहड़े सिख नुमाइंदे सी उन्हां दी मर्जी दे नाल ही जिहड़ा ये सारे नूं उन्होंने कीता। और ये जिहड़ा गुरुद्वारा साहब के अंदर नवा पेंट, फर्श, संगमरमर ते कंधां ते टाइलां, प्रकाश स्थान के नवे दरवाजे ते फर्नीचर भी बनाया गया। सो ये जिहड़ा खुशी की गल है, क्योंकि सानू ये लगता सी कि भाई जिवें दा उत्थे एक फियर इस इस्लामिक स्टेट खुरासानी ने बनाया होया है उस दे थले ये गुरुद्वारे की अखीरली याद भी उत्थों मिट जाएगी। पर तालिबान हुकूमत ने इस ना सिर्फ सिखां नूं एश्योर किया जिहड़े उत्थे ने कि भाई ये तुहाडा भी विरसा है, तुहाडा भी मुल्क है, उत्थे उन्होंने हुकूमती खर्च के उत्ते इसकी तामीर करवाई है, जिसकी असीं शलाघा करते हैं। जिवें असीं अखीर दे विच रूहानी विचार करते हैं, श्री राग जिहड़ा गुरु नानक साहब का सब तो प्यारा राग रागां विच श्री राग है, उस दे विच बाणी और ये महला पहला दा शब्द गुरते निर्मल जाणीए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाणै अब पीर सहजै ते सुख अगलो ना लागै जम तीर भाई रे मैल नाही निर्मल जल नहाए
ਨਿਰਮਲ ਸਾਚਾ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਸਭ ਜਾਏ ਰਹਾਓ। ਜੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਟਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇੜੇ ਆ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹਾਲਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈਜੀਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਰ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਰਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਰੋਗ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁੱਕੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਂਦੇ ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਲ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਏ, ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਓਗੇ। ਨਿਰਮਲ ਸਾਚਾ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਸਭ ਜਾਏ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਾਣੀਏ ਨਿਰਮਲ ਦੇਹ ਸਰੀਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੋ ਮਨ ਵਸੈ ਸੋ ਜਾਣੈ ਅਬ ਪੀਰ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਿਓਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੈ ਤੈ ਸੁਖ ਅਗਲੋ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਤੀਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਮਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਤੀਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਕੀਆ ਕਰਨਾ ਹਾਰ, ਰਵ ਸਸ ਦੀਪ ਅਨੂਪ ਜੋਤ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਹਾਟ ਪਟਨ ਗੱਠ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਵਪਾਰ, ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਮਿਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਟ ਹੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਣਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪੈ ਭੰਜਨਾ ਦੇਖ ਨਿਰੰਜਨ ਭਾਏ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਰਾਖੈ ਠਾਏ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਭੈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੈ ਭੰਜਨ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਏ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਰਾਖੈ ਠਾਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਪਤ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਇਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਕਸ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰਖੇ ਹਿਤ ਜਿਤ ਲਾਏ, ਖੋਟੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਏ, ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਦੂਰ ਕਰ ਇਉਂ ਮਲ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ, ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੋਟੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪੁੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦੂਰ ਕਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਧੁੱਪੇਗੀ। ਸੁੱਖ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਭ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੈ ਕੋਏ,
ਸੁਖ ਹੈ ਕੋ ਦੁਖ ਅਗਲਾ, ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਏ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੀਐ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ਵਾਚੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਆਸ, ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸਾਧਕਾ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹੋਂ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਸ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਔਰ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਬਿਆਸ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ਵਾਚੀਏ, ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸਾਧਕਾ, ਮੁਨੀ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸਾਧਕ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹੋਂ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਸ। ਜਿਣ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਚੌਂ ਜੁਗ ਮੈਲੇ ਮਲ ਭਰੇ, ਜਿਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਗਤੀ ਪਾਏ ਬਹੁਣਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਪਤ ਖੋਏ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਰੋਏ। ਚੌਂ ਜੁਗ ਮੈਲੇ ਮਲ ਭਰੇ, ਜਿਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਪਾਏ ਵਿਹੂਣੇ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਸਖਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਪਤ ਖੋਏ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ, ਅਵਗੁਣ ਮੁੱਠੀ ਰੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਠੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ 8ਵਾਂ ਪਦ ਹੈ, ਖੋਜਤ ਪਾਇਆ, ਡਰ ਕਰ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਕਰ ਵਸੈ, ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲੇ, ਜੋ ਰਾਤੇ ਹਰ ਨਾਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਾਹਨ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਗਿਆਸਾ ਖੋਜਤ ਪਾਇਆ, ਡਰ ਕਰ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਘਰ ਵਸੈ, ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟਿਕਿਆ। ਹਉਮੈ, ਈਗੋ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲੇ, ਜੋ ਰਾਤੇ ਹਰ ਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤ ਗਏ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤ ਹੋ ਕੇ, ਪਤਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਸ਼ੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।